کہ لیڈیز پولیس کو ہم نے وافر مقدار میں ہم نے کال کر لیا اور ہم نے لوگوں کے گھروں کی تلاشیاں لینا شروع کر دیں کہ اس بچی کے متعلقہ کوئی بھی شہادت یا کوئی بھی چیز ہمیں مل جائے۔ یہ وہاں پہ جتنے بھی ویڈیو کیمراز لگے ہوئے تھے، سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوئے تھے، ان کو دیکھنا شروع کیا، ان کی ریکارڈنگ لی گئی، بہت سی باقی شہادتیں لی گئیں، بہت سے لوگوں کو انٹروگیٹ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ہم نے 3 لوگوں کا ڈی این اے کروایا، ٹھیک ہے جی، اور پولیگرافک ٹیسٹ کروایا، اور 3 لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ میں سے پھر ندیم نام کا ایک ملزم، اس کا یہ ڈی این اے پازیٹیو آ گیا، اس کے ساتھ میچ کر گیا۔ اور یہ تھوڑا سا میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب بچی کے اغوا کا پرچہ تھا، جب اس کی ڈیڈ باڈی ملی تو ڈیفینیٹلی ہم نے اس پہ 302 بھی ایجاد کر دیا۔ اب ندیم نام بھی ملزم جو ہے اس کا ڈی این اے میچ کر گیا ہے، اس سے بڑی شہادت اور کوئی نہیں ہے۔ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے الحمدللہ، اور ملزم نے اپنی ابتدائی تفتیش میں اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی ہے۔ اب اس کے بعد جو بھی قانونی کارروائی ہے وہ انشاءاللہ ہم پوری کریں گے، اس کا چلان بنائیں گے، اس کو کورٹ میں بھیجیں گے مکمل شہادتوں کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی اس کو قرار واقع سزا دلوائی جائے گی۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہم ایک مسلمان قوم ہیں اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں۔ انگریزوں سے ہم نے بڑی جدوجہد کے بعد آزادی حاصل کی۔ ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دیں اور پھر جا کر ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی، لیکن افسوس کہ ہم اس کی قدر نہیں کر سکے۔ مطلب یہ تھا کہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق بسر کریں گے، جو کہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے ہمیں بتایا کہ زندگی کو اس طرح بسر کرنا ہے۔ لیکن افسوس ہم اس سے بہت دور ہیں۔ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، یہاں پر ہماری عزتیں محفوظ نہیں۔ اگر قصور کی زینب کو انصاف مل گیا ہوتا تو آج یہ گجرات میں واقعہ پیش نہ آتا۔ بڑے ہی افسوس کی بات ہے، گجرات میں ایک 4 سال کی بچی اپنے بھائی کے ساتھ ٹیوشن کے لیے گھر سے نکلتی ہے، لیکن ایک درندہ اسے راستے میں ہی پکڑ لیتا ہے۔ بچی ٹیوشن نہیں پہنچ پاتی، اس کا بھائی جو کہ 8-9 سال کا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بہنا گھر واپس چلی گئی ہے، اس نے چیز لی ہوگی دکان سے اور واپس گھر چلی گئی ہے۔ جب بچہ ٹیوشن پڑھ کر گھر آتا ہے تو ماں پوچھتی ہے کہ آپ کے ساتھ آپ کی بہن گئی تھی، وہ کدھر ہے؟ تو اس نے کہا وہ تو نہیں میرے ساتھ گئی۔ پھر والدین پریشانی کے عالم میں بچی کو ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، لیکن بچی سارا دن ساری رات نہیں ملتی۔ صبح جب پتہ چلتا ہے کہ بچی کی ایک بوری بند لاش پڑی ہے ایک گیٹ کے سامنے، تو والدین غم شدت سے نڈال ہو کر جب دیکھتے ہیں، پولیس آتی ہے، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آتے ہیں، تو اس بچی کی بوری بند لاش کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے، جہاں پہ اس کے سیمپل لیے جاتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی زینب کا وقوع ہے۔ جیسے زینب کو مارا گیا درندگی کے بعد، زیادتی کرنے کے بعد، ایسے ہی اس 4 سال کی بچی کو بھی گجرات کے اندر درندگی اور زیادتی کرنے کے بعد مارا گیا۔ بچی چیختی رہی، پکارتی رہی، چاچو جی نہ کریں، لیکن درندہ صفت انسان کو اس 4 سال کی بچی پر بالکل ترس نہیں آیا۔ اس نے اپنی درندگی کی انتہا کی اور اس بچی کو درندگی کرنے کے بعد جان سے مار دیا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے تب ہی حرکت میں آتے ہیں جب یہ وقوع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہماری پولیس، ہمارے دوسرے ایجنسیاں، ہماری اسپیشل برانچ، ہماری FBI، سبھی ادارے بالکل خاموش تماشائی ہوتے ہیں۔ ابھی جب انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے
वहाँ करीब करीब के जो जिस हाथे से खाली प्लाट से लाश बच्ची की बरामद होती है उसके करीब करीब जो घर होते हैं उनके अफराद को मर्दों को गिरफ्तार करती है पुलिस और गिरफ्तार करने के बाद उनके सैंपल लिए जाते हैं डीएनए के लिए। तो उनमें से एक नदीम जट नामी जो कि शख्स उसका डीएनए मैच हो जाता है। जब उसे पकड़ा जाता है और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि ये नदीम नामी जो शख्स है, नदीम जट, ये इस बच्ची का दूर का रिश्तेदार है, करीबी नहीं है, दूर का रिश्तेदार है और एक कॉलेज में बतौर माली जॉब करता है। इस इंसान ने दरिंदगी की इन्वेस्टिगेट के दौरान पता चला कि ये चर्च का मंशियात का आदी है और 2 दफ़ा सऊदी अरब से डिपोर्ट हुआ है, वहाँ से निकाला गया है और इसके जहन में शैतान आया और इसने 4 साल की बच्ची को ट्यूशन जाती हुई को पकड़ा और उसे दरिंदगी का निशाना बनाया। अब पुलिस ने उसे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय उसे पुलिस मुकाबले में अब मार भी दिया है। अभी पता चला है कि इस नदीम जट नामी शख्स को वही जो पुलिस का एक बयान होता है कि मुलज़म को निशानदही के लिए ले जा रहे थे कि रास्ते में उसके साथियों ने उसे पुलिस से छुड़ाने की कोशिश की और वो जो कि अपने साथियों की ही फायरिंग से हलाक हो गया। अफसोस की बात है, बेहद अफसोस की बात है, अगर ऐसे इंसान को एक चौराहे पे लटकाया जाए और उसकी डेड बॉडी को 2-4 दिन के लिए लटकाया जाए तो शायद हमारे मुल्क में ऐसी कई मासूम कलियां मुरझाने से बच सके। कसूर के अंदर एक ज़ैनब का वाक़या हुआ, यही गवर्नमेंट थी, शहबाज शरीफ वज़ीर आला था, जैसे आज शहबाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ वज़ीर आला है। ऐसे ही शहबाज शरीफ मौके पे पहुंचता है और लवाहिकीन का माइक बंद कर देता है, उसे बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जैसे अभी थोड़े दिन पहले लाहौर के पंजाब कॉलेज में बच्ची के साथ ज़्यादती का वक़ूआ हुआ और उसका माइक बंद कर दिया गया और उसका पता ही नहीं चला कि वक़ूआ हुआ है या नहीं हुआ, किसने किया है। वो भी सिक्योरिटी कोई इंचार्ज था, उसका नाम आ रहा था, लेकिन पंजाब कॉलेज वाले इतने स्ट्रॉन्ग है कि उसके आगे जो कि वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा भी खामोश होगी। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही दुख के साथ ये सारी स्टोरी बयान की जा रही है। लिहाजा अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, गवर्नमेंट के इदारों के भरोसे पर मत रहिए, अपने बच्चों की खुद देखभाल करें, खुद हिफाजत करें और अल्लाह पाक से दुआ भी करें कि अल्लाह पाक तमाम हमारी इज़्ज़तों को महफूज रखे। कसूर के अंदर अगर ज़ैनब के कातिल को शरेआम सज़ा दी जाती, आज ये वक़ूआ ना होता। कसूर के अंदर भी जब ये वक़ूआ हुआ तो ज़ैनब का बाप उम्रे की गरज से गया हुआ था सऊदी अरब में, तो पीछे से ये पता चला। ये जो गुजरात के अंदर बच्ची ज़्यादती के बाद, दरिंदगी के बाद जिसे मारा गया है, इसका वालिद भी बैरून मुल्क है और बैरून मुल्क रोज़गार के सिलसिले में गया है और हमारे मुल्क को ज़र मुबादला बेच रहा है, लेकिन हम उस शख्स की बेटी की हिफाजत नहीं कर सके। हमारे अदारे इतने ही नाकाम हो चुके हैं कि रोज़ ब रोज़ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जिसकी रोकथाम के लिए हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं। हुकूमतों को अपनी होती है कि किसको कैसे ज़लील करना है। एक हुकूमत जाती है, दूसरी आती है, वो उसके ऊपर केस डालती है, वो उसके ऊपर सियासी केस बनाती है। वो अपनी गेम में लगे हुए हैं और अवाम को अल्लाह पाक के रहम करम पे छोड़ा है। जब कोई ऐसी अनहोनी मुसीबत हो जाती है तो फिर हमारे अदारे जो है हरकत में आते हैं और उसे पुलिस मुकाबले में पार कर देते हैं। दुआ है अल्लाह पाक ऐसे वाक़यात से हमारी बच्चियों को महफूज रखे। आमीन।